different topics. As you know, this is a very important topic as far as our civic and social sense is concerned. So we are lucky that the chairman of the organization is among us. So I invite him as a chief guest and as a guest speaker. Ladies and gentlemen, into a round of applause, our guest speaker, Muhammad Khaydar Ayad Khan, advocate, to deliver his lecture on human rights. اس حوالے سے ہمیں یہ پرمیشن بھی دی اور ایک ایسا ایٹماسفیئر یہاں فراہم کیا کہ ایک تو پیرنٹس ہوتے ہیں، ایک اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو یہاں جو گرین میکنگ ہے اور جو ہم یہاں نیشن بلڈنگ ہے، یہاں تمام ان کے اسٹاف موجود ہے، ان کی موجودگی میں ہمیں اپنا میسج پہنچانے کا موقع فراہم کیا. نو ڈاؤٹ کیونکہ جو ہیومن رائٹس ہیں اس کے حوالے سے کافی لوگوں کو پتہ بھی ہے لیکن کافی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. اسی حال سے ہی ہم پوسٹ اسسمنٹ بھی کریں گے اور پری اسسمنٹ بھی کریں گے. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ یور ٹیچر اینڈ یو آر ناٹ مائی اسٹوڈنٹس. آئی ایم اونلی اسپیکر اینڈ یو آر اونلی لسنر. تو ایک ایسا ایٹماسفیئر ہم رکھیں گے جس میں ہم کچھ یہاں سے گین کر کے جائیں. ہیومن رائٹس جو کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، ان کے سر سے میٹنگ ہوئی تو سر نے کہا کہ پہلے آپ ٹیچرز کو اس کے بارے میں تھوڑی سی نو دیں، اس کے بارے میں اس کے بعد ہی انہوں نے کوئی ایکٹیویٹی رکھا، کیونکہ یہ ہوتا تو 10 دسمبر کو ہی ہے. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے 10 دسمبر کو ہی کیا تھا. تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں فیض رسول صاحب جو وائس پرنسپل ہیں ادارہ کے، کہ انہوں نے اس کو ارینج کروایا. تھوڑا سا ایک اسکیچ کرتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہم یہاں جس ادارے سے منسلک ہیں وہ تعلیمی ایک ادارہ ہے. تو بلا شبہ ایک طرف اگر رائٹس ہیں تو دوسری طرف اس کے اپوزٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں. اگر ہم یہاں آتے ہیں، کالج میں آتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں، تو اسٹوڈنٹس کا حق ہے کہ ہم ان کو پڑھائیں، ٹھیک ہے. اور ہماری کیونکہ کالج میں ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ اس کو لیکچر ڈلیور کریں. ایک طرف اگر رائٹ ہے تو دوسری طرف اس کا اپوزٹ ڈیوٹی ہے. جب تک اگر ہم رائٹ مانگتے ہیں اور ڈیوٹی پرفارم نہیں کرتے تو اس کا مطلب رائٹ ہمیں کہیں مل ہی نہیں سکتا. اگر کوئی ڈیوٹی اپنی پرفارم کرتا ہے تو اس کو اس کے حساب سے رائٹ بھی ملتا ہے. اگر ہم اپنا رائٹ مانگنے چلے جائیں تو پھر ہم اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے، ہمیں ڈیوٹی سے غفلت کرنی چاہیے. جیسے جیسے ہم یہاں ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں ویسے ویسے ہمارے رائٹ بھی ڈیولپ ہوتے جاتے ہیں. اسٹوڈنٹس کا رائٹ یہاں اسٹڈی حاصل کریں، ان کو اچھا ایٹماسفیئر بھی دیا جائے اور اس کو اچھا رزلٹ بھی دیا جائے. ہماری ڈیوٹیز ہیں آن ٹائم ہم آئیں، ان ٹائم آئیں اور تمام جو سلیبس ہے اس کو کور کرا کر ان کو اسلام ہے اس کا آغاز ہوا ہے. پہلے لیگ آف نیشن تھی، اس کی جگہ اس نے اقوام متحدہ نے لے لی. لیگ آف نیشنز بنانے کے بعد جب اقوام متحدہ بھی بن گیا، یونائٹڈ نیشن بھی بن گئی، تو ورلڈ وار کے اثرات اسی وقت موجود تھے. اسی کو آگے لے کے چل کے انہوں نے بنایا یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس. یہ 10 دسمبر 1948 کو. کا جو دیباچہ ہے، کوئی بھی بک اٹھا کے دیکھ لیں، پریمبل ہوتا ہے، دیباچہ ہوتا ہے، تو اس میں کچھ نہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا پورا ایک اخلاص، پورا ایک کامن سی چیز ایسی ڈالی جائے کہ جو بک ریڈر ہے وہ پہلا انتباس پریمبل اور دیباچہ پڑھے تو اس کو بک کے بارے میں پتہ ہو جاتا ہے. تو آئین پاکستان جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ہے، اس میں دیباچے میں انہوں نے رکھ دیا جی فنڈامنٹل رائٹس شیل بی پروٹیکٹڈ. لفظ بھی شیل یوز کیا، نہ کہ مے کا. مے تو ہوتا ہے نا کریں نہ کریں، شیل کا مطلب ہے کہ مسٹ، یہ ہوگا. اب پریمبل میں اگر آپ نے ہیومن رائٹس اور فنڈامنٹل رائٹس کو لکھ دیا تو اس کا مطلب وہ آپ ایک بیسک قانون مان گیا. مدر آف لا جو ہے وہ آئین ہے، باقی جو بھی لاز ہیں وہ اس کے ذیلی ہوتے ہیں اور اس کی اہمیت جو ہے وہ اسپیسیفک پرسن کے لیے اسپیسیفک، ٹھیک ہے. رجسٹریشن آف کالجز تو ایک اسپیسیفک ہے، اس کو دوسری کمیونٹی یوز نہیں کر رہی. لا کا یہ دیکھیں، لا اور آئین میں یا لا اور کانسٹیٹیوشن میں یہ دو ڈفرنس ہیں کہ لا جو ہے وہ ایک کلاسیفائڈ ہے اور جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اوور آل ہے، آل اوور دا کمیونٹی اینڈ آل اوور دا اسٹیٹ اینڈ آل اوور دی سٹیزن آف دی کنٹری. 1973 کے جو پریمبل ہے اس میں فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکشن دی گئی ہے.
اس کے بعد آ کے انہوں نے جب آئین کو شروع کیا لکھنا، آرٹیکل لکھنے شروع کر دیے 1 2 سے لے کے سو آن، تو وہاں انہوں نے چیپٹر ڈال دیا فنڈامنٹل رائٹس۔ اب فنڈامنٹل رائٹس کیا ہے؟ اب یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، تھوڑی سی ایکٹیویٹی کرنا ہے جی اینیمل آگے کہ فنڈامنٹل رائٹس کے ہیں۔ ادھر سے آپ یہ بتا دیں کہ جو فنڈامنٹل رائٹس آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں مل رہے یا موجود نہیں ہے یا مسنگ ہے، اس طرح کی چیز آئیڈیاز میں ہے آپ کے۔ اب سب سے پہلے دیکھ لیں 1973 کا جو آئین ہے نا، اس کا جو آرٹیکل 8 ہے اس میں لکھا گیا فنڈامنٹل رائٹس چیپٹر ہے، اور اس میں لکھا گیا کہ تمام جو آپ کے جو قوانین ہیں فنڈامنٹل رائٹس کے، اس کو پروٹیکشن حاصل ہے، اور کوئی بھی قانون پورے پاکستان میں کوئی بھی قانون فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ آرٹیکل 8 کہتا ہے ہمیں۔ فار ایگزامپل جی آج آپ میں سے کوئی وزیر اعلیٰ بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، ایسی بن جائے، آپ ایسا کوئی قانون اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے جو کہ کنٹریری ٹو دی فنڈامنٹل رائٹس ہو اور کنٹریری ٹو دی ہیومن رائٹس ہو۔ اب دیکھیں کہ فنڈامنٹل سیکشن 8 ہے جو آرٹیکل 8 ہے، اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے جی کہ جو فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف کوئی ایسا قانون ہم بنا ہی نہیں سکتے۔ جتنے مرضی فوجی آ جائے، امر آ جائے، یا تو آئین کو بالکل پھاڑ دیں، ختم کریں، نیا ایک آئین لے کے آ جائیں، وہ اس کا پروسیس ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے، میجورٹی بھی نہیں، 2/3 میجورٹی، سمپل میجورٹی بھی نہیں، وہ تو کریں گے تو چلو ہو سکتا ہے مان لیں، خدا نہ خواستہ ہمارے اوپر کوئی ایسا رولر آ جائے کہ جو مسلم نہ ہو، ادروائز یہ سارے آپ کو شیلٹر دیتے ہیں، اور یہ سارے کیونکہ کامن ہیں سارے رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس اخذ کیے گئے یو این سے۔ یو این ایک ایسا گارنٹر ہے جو آپ کو اسٹیٹ کے ساتھ، اسٹیٹ کو اسٹیٹ کے ساتھ جوڑتا ہے، ملک کو ملک کے ساتھ جوڑتا ہے، اور انسان کو انسان کے ساتھ جوڑتا ہے، کیونکہ جس کی بھی پلی ہوگی، جس کا بھی کوئی ایسا ریئیکشن ہوگا تو وہ یو این جائے گا۔ اسی طرح کیونکہ ہم آرٹیکل پڑھ رہے ہیں، میں تھوڑا سا شارٹ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے نالج کو اور اپنے لا کو سیکھیں اور لا کے بارے میں جانیں، کیونکہ ہمارا کیونکہ آئین چل رہا ہے 1973، تو میں سارا اسکپ کر کے وہاں آ گیا ہوں۔ اگر یہ ہسٹری ہے تو وہ تو پھر بہت لمبی ہے۔ اب فنڈامنٹل رائٹس ہمیں مل گئے، اب فنڈامنٹل رائٹس کے آگے کافی کلاسیفیکیشن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ایسے پن پوائنٹ پہ اگر ہم بولیں تو اس میں سب سے پہلے ہے جی آپ کو لیو، ٹھیک ہے، آپ کو رائٹ ٹو لیو ہے، آپ جہاں مرضی پاکستان میں رہ سکتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ پراپرٹی خرید سکتے ہیں، پاکستان کے کسی کونے میں جا کے آپ پراپرٹی خرید سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو روز ہم انٹر ہوتے ہیں کالج کے گیٹ سے تو باہر سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے، وہ کس لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مارکیٹس میں جاتے ہیں، بینکس میں جاتے ہیں، ادر کسی بھی اداروں میں یا کسی بھی انسٹیٹیوٹ یا پبلک پلیسز میں جاتے ہیں تو وہاں گارڈ سسٹم ہوتا ہے، سیکورٹی سسٹم ہوتی ہے، کیمریز لگے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے، ہمیں رائٹ ہے، اگر یہ رائٹ آئین میں نہ دیا گیا ہوتا کوئی کیمرہ نہ لگا سکتا، کوئی گارڈ نہ رکھ سکتا، کیوں ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی پروٹیکشن کر سکتا ہے۔ اسی طرح پراپرٹی ہے، اگر پراپرٹی کو گین کریں گے تو پراپرٹی بھی آپ کسی بھی ادارے سے لے سکتے ہیں۔ اچھا جی، آرٹیکل ٹائپ آپ کو تھوڑا سا کر دیں، سیکورٹی آف پرسن، یہی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کیونکہ 8 ہم نے کر لیا، اب آرٹیکل 9 ہے سیکورٹی آف پرسن، ہر بندے کو اپنے تحفظ کا حق ہے، یہ کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے تو اس لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، اگر کوئی نہیں دیتا تو اس کی وائلیشن کے لیے ہم آگے کسی بھی فورم پہ لا ایجنسیز ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ جان کا خطرہ ہے یا ہمیں یہ رائٹ نہیں مل رہا۔ 10 سیف گارڈ ہے اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن، ہم یہاں بیٹھے ہیں، کوئی پولیس والا آ کے ہمیں یہاں سے پکڑ نہیں سکتا، یہاں سے باہر سے ہمیں جا کے لاک نہیں کر سکتا، ڈیٹینشن نہیں کر سکتے، قید نہیں کر سکتے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ جو بھی اگر اریسٹ ہوگا یا کوئی ڈیٹینشن یا کس کو قید کی جائے گی یا کسی کو اس کی مرضی کے بغیر اگینسٹ ہز ول رکھا جائے گا تو وہ پاسبل ہے ہی نہیں۔ اور کوئی بھی کسی کو اریسٹ کرتا ہے پولیس والا تو ایک اس کا یہ بھی رائٹ ہے کہ ود ان 24 آورس مجسٹریٹ کے پاس یا کسی جج کے پاس اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ اگر نہیں کرے جائیں گے تو یہ تو نہیں کہ پولیس یہاں سے اٹھائے مہینہ بندے کو پتہ نہیں چلے، کوئی جرم دار ہے، جرم کیا کسی نے یا بے گناہ ہے تو ایک دفعہ اس کو سامنے لایا جائے گا، اس کے بعد اس کا کانسیکوینسز ہوں گے۔
اور ڈیٹینشن ہمارے پریکٹس اگر کریں ہائی کورٹ تو دور ہے، یہاں ہاسپٹل کے حساب سے بات کریں سول کورٹس کی، اور چھوٹے لیول پہ تحصیل لیول پہ تو ایک ریٹ ہوتی ہے 451۔ وہ کیا ہے، کوئی بندہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ اس کی مرضی کے بغیر کسی ڈیرے پہ، کسی کے بیٹھک میں، کسی کے گھر پہ یا کسی کے ادارے میں یا کسی حویلی میں اس کو کیا ہوا ہے، ڈیٹینشن کی ہوئی، قید کی ہوئی ہے، تو وہ پولیس جائے گی اس کو برآمد کر کے لے کے آئے گی جج کے پاس، اور جج کے کہا جی آپ کو کسی نے زبردستی رکھا ہوا ہے، وہ اگر مانے گا تو ٹھیک ہے، زبردستی رکھو تو دوسرے کے خلاف کاروائی ہو جائے گی، نہیں تو کہ جہاں آپ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں۔ سیکشن 10A یہ ابھی ترمیم کے بعد ہے، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل۔ فیئر ٹرائل کیا ہے جی، آپ پہ کیس ہو گیا، کوئی بھی کسی پہ بھی سٹیزن پہ کیس ہو گیا تو وہ کیا ہے کہ آپ کو ایک موقع دیا جاتا ہے بھی آپ آئیں جی، اپنے گواہ آپ بھی لیں، یہ نہیں کہ ایک بندے نے کہہ دیا آپ کو پھانسی لٹکا دی گئی یا آپ کو 2-3 سال سزا دی گئی، ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یہی دیکھنا ہے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں، یہ رائٹس میں آپ کے انکلوڈ ہے تو آپ اس طرح، اب وہی اگر آپ الزام لگا بھی دیتے آپ چھوڑے ہو کے جائیں گے جی ہاں ٹھیک ہے میں اس کو فیس کروں گا۔ ود ان اگر ہم اپنی جوریسڈکشن کالج کی کریں گے تو کسی پہ ان کو بات کرتے ہیں تو اس کے صفائی کو پورا موقع دیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ ایک لیٹر بنا کے دیا آپ یہاں سے صبح آئیں گا، ہر بندہ یہ نہیں اپنے آپ کو صفائی پیش کر سکتا ہے۔ 11 سلیوری، فورس لیبر۔ پرانے زمانے میں ہم نے پڑھا ہے کہ غلام، لونڈی، ٹھیک ہے، باندی، اس طرح کے الفاظ ہم نے پڑھے ہیں، تو وہاں غلامی ہوتی تھی۔ آج کے دور میں ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ یہی مسئلہ ہے کہ آپ کو آئین کے حساب سے تحفظ دیا گیا اور لا میں آپ کا رائٹ ڈکلیئر کیے گئے۔ یہ جو رائٹس ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ایسے رائٹس ہیں جس کو گورنمنٹ نے تسلیم کیا، اسٹیٹ اس کی ذمہ داری قبول کر رہی ہے اور آگے اسٹیٹ چاہتی ہے کہ یہ تمام سٹیزن سے فائدہ ہوگا۔ اگر جو فزیکلی طور پر کہ آپ کو غلام رکھ سکتے ہیں، آج کل تو پے کر کے بھی کوئی ملازم نہیں ملتا، تو غلامی اس سینس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح فورس لیبر، یہاں ہم سارے بیٹھے ہیں، ہمیں فورس کیا جائے کہ آپ نے کالج صاف کرتے جانا ہے، ہم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کالج نظام یہ کہہ رہے ہیں کہ 5000 روپے فی بندہ دیں گے، تو شاید کوئی ہم نے سامنے بالے ورنہ پین کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں جس کو فورس کیا جا سکے۔ جیسے چائلڈ لیبر ہے، اب 14 سال سے نیچے کوئی بھی بچہ ہے، اس کی اگر کوئی چائلڈ لیبر ہے اس کی، تو وہ اس پہ ہم پرسو کر سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وائلیشن ہے۔ کوئی بھی اگر ادارہ کروا رہا ہے بچوں سے مشقت، محنت، تو یہ قانون میں ممانعت ہے۔ اسی طرح دیکھیں گے پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروگریسو پنشمنٹ۔ آج ہم کھڑے ہیں، آج ڈے ہے 8 دسمبر 2021۔ اگر ہم نے کوئی ایسا جرم کیا ہے جو کہ ہم نے کیا ہے فار ایگزامپل مارچ 2021 میں، اور قانون پہ ایسا بن گیا ہے کہ جو لاگو ہے نومبر میں، تو ہمیں اس کی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ جب ہم نے وہ کوئی قانون توڑا ہے یا کوئی بھی ایسا جرم کیا ہے جس کی بعد میں سزا مقرر ہوئی ہے، جس کے بارے میں بعد میں لا بنا ہے، تو اس حوالے سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں جی ہم نے وہ جرم کیا تھا آج ہم پکڑے جائیں گے یا ہمیں یہ سزا ملے گی، اب نہیں۔ جب قانون عمل میں آئے گا تو اس وقت تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ سزا دی جا سکتی ہے، لیکن اگر ہم نے جرم پہلے کر لیا ہے تو اس کو پنشمنٹ کے دائرے میں نہیں لے کے آئے گا۔ پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ۔ اسی طرح روز ہم آتے ہیں اسکول میں یا کالج میں، تو کوئی بھی جو بچہ ہے یا بچی ہے وہ لیٹ آتا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ ایک بار اسے پوچھتے ہیں، وہ بھی جس کا فرسٹ لیکچر ہوتا ہے، پتہ ہی اس کو ہوتا ہے کون لیٹ ہے کون پہلے ہے، تو ہاں جی آپ کھڑے ہو جائیں جی، ٹھیک ہے۔ اب ایک دفعہ تو پوچھ سکتے ہیں ہم، بار بار پوچھتا ہے آپ میں سے پوچھتا ہے، ایک بار ہی کی پنشمنٹ دی ہے، ڈانٹ دی ہے، پوچھ کچھ کی، تو ایک بار ہی ہم کرتے ہیں، تو بار بار اگر ہر ٹیچر آ کے ہاں جی آج کون لیٹ ہے آپ ہی کھڑے جو آپ ہی کھڑے جو، اس طرح ہے ہی نہیں۔ اسی طرح کہ اگر کسی چور کو 2 مہینے کی سزا مل گئی ہے تو اس کو دوبارہ دوسرا بندہ نہیں کہے گا جی اس نے دوبارہ چوری کی، اس کو پھر کچھ کوشچن کر سکتے ہیں جی۔ جو آپ کے یہاں جو بچے ہیں نا پھاٹک پہ یا کسی اور جگہ پہ اڈوں پہ بیگرز ہیں، تو ان کو اٹھا کے چلے گئے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو لاوارث بچے اس طرح کے بیگرز ہیں یا جو چائلڈ جو ہے لیبر، اس کے والے سے ایک بندہ ہے ویلڈنگ پہ کام کر رہا ہے، 10 سال اس کی ایج ہے، یہ چائے والے ڈھابے میں اکثر ویٹرز بنے ہوتے ہیں، وہ چپ کر کے لے کے چلے جاتے ہیں،
उनको जाकर उन्होंने प्रोटेक्शन देनी है, उन्होंने कहा कि अपने माँ बाप को अगर कोई ले जाएगा तो वो फिर वहां से रिटर्न स्टेटमेंट लिखवाते हैं कि दोबारा ये बंदा हमें मुशक्कत करता हुआ या मुलाजिम के तौर पर ना मिले। अगर वो कहते हैं कि नहीं हमारे पास खाने को नहीं है, वो रखते हैं। इदारे मौजूद हैं, ठीक है ना, इंसाफ भी मौजूद है, लेने देने में फर्क होता है। ठीक है सर, ये जो जाके वो स्टेट रोजी दे स्टेट के नजदीक वो बंदे की भी उतनी अहमियत है जो समझ के साथ पैदा हुआ है, और जो बिना माँ बाप के पैदा हुआ उसकी भी। ये मैं आगे यही बताऊंगा ना, हम पढ़ रहे राइट्स। आपने क्वेश्चन किया था कि रोजी दे, ठीक है, खाना वही ना, और तालीम दिलवाना हर बच्चे को, हाँ वही तो, ये स्टेट का काम जी। अब है हम पढ़ रहे हैं जी आगे 14 इनवाइबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन। हर बंदे की अजमत है, हर बंदे का स्टाइल है, हर बंदे की वकार है, इज्जत है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता जी हम इसको मानते नहीं, सदर को हम ये नहीं कहते हम आपके सदर आपको मानते ही नहीं, ठीक है। बतौर सदर इनफरादी तौर पर हम कह सकते हैं जी ममनून हुसैन, ये जो आरिफ अलवी है इसको हम अच्छा नहीं कहते, सदर को हम नहीं कह सकते क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश है मैं भी सदर बनूं। वजीर आजम जैसे है, हमें इख्तलाफ बंदे से हो सकता है, सीट से नहीं है। काउंसलर, एमएनए, एमपी बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, सारे चाहते हैं कि हम बन जाए, पुलिस का बड़ा बड़ा आईजी बन जाए हम, लेकिन हम देखते क्या है, ये आईजी गंदा है, ये प्रिंसिपल गंदा है, ये फलां बंदा है, वो सही नहीं है। जो पर्सोनिफिकेशन होती है ना वो गलत नहीं है, इसके पीछे हम भागते हैं। बंदा गलत हो सकता है, तो यहाँ उसको ये राइट दिया गया कि हर बंदे की ऑनर को भी तस्लीम किया जाए, उसकी डिग्निटी को भी और उसकी आइडेंटिफिकेशन को भी तस्लीम करके राइट दिया गया। अगर ऐसा ना होता, हम सदर को सदर न मानते, वो सदर के इख्तियार कहाँ गए, फिर सदर को हम मानना ही नहीं तो वो काम क्या करता। वजीर आजम को, वजीर आला को, किसी ओहदेदार को हम माने ना तो काम कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देखें जी, जहाँ हम जाते हैं अड्डे पे, वहाँ काफी बसेस होती हैं, काफी कन्वेंस होती है, कहीं भी लिखा होता है इस्लामाबाद, कहीं पे मानसरा, कहीं कराची, कभी। ये क्या है, ये हमारी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। हम यहाँ से उठते हैं, जहां मर्जी चले जाए, अपने कन्वेंस पे भी जा सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, कहीं कोई बैरियर्स नहीं है हमारे लिए। तो ये राइट ऑफ मूवमेंट है। हम यहाँ एरोप्लेन से उड़ के जा सकते हैं। क्या है, थोड़ी सी वो रिक्वायरमेंट है ना, यानी अगर स्टेट से स्टेट दूसरी स्टेट पे जाएंगे तो वहां तो हमारी रिक्वायरमेंट है विद इन टेरिटोरी जुरिडिक्शन। अगर हम कंट्री वाइज बात करें तो वहां कोई कदर नहीं है, जहां हम मर्जी जाए और मूव भी जितना मर्जी करें, पाकिस्तान किस कोने में हम मूवमेंट कर सकते हैं, और इसके लिए हमारा राइट डिक्लेयर है। फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये देखेंगे आज हम यहाँ मौजूद हैं, हमें फ्रीडम है तो यहाँ मौजूद है, ठीक है। आपके ये जो पूरी बाउंड्री काट दिया गया कि आप जहां मर्जी बैठे हैं, जितने मर्जी लोग बैठ जाए। हाँ, इसमें दो चीजें हैं, एक अगेंस्ट स्टेट ना हो, और दूसरा कि ऐसा कोई ऐसा आपका एक्ट ना हो कि जिससे शर फैले। अदरवाइज जहां मर्जी चले जाए, जहां मर्जी बैठ जाए, जितना मर्जी बड़ा इस्तेमाल कर ले, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। कुछ बैरियर्स होते हैं वो इंतजामिया के, वो अगर साथ साथ आपको सॉल्व करते जाए, कोई मैटर नहीं है। जितना मर्जी आप बड़ा जलसे रोज रेली रोज हम देखते हैं, तो ये इसी कानून और इसी राइट दिखाते हैं। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कॉलेज की तो मुझे हमारे से पता नहीं है कि कोई एसोसिएशन है या नहीं। अब मैं जिस प्रोफेशन से बिलोंग करता हूँ, हमारी बार एसोसिएशन है, ठीक है जी। इसी तरह अनिमल ताजरान, प्रेस क्लब, ठीक है, मुख्तलिफ एनजीओज आपने देखे हैं, स्टूडेंट्स फेडरेशन, लाइक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जी, और इस तरह कैसे कितने एसोसिएशन है। तो ये हमें राइट है, जो आप मर्जी तंजीम बना लें, ढांचा बना लें अपने आप को डेवलप करने के लिए, या किसी अदर पर्पज। फाउंडेशन है, जैसे कोई भी फाउंडेशन देख लें, अब ये इदारा है, इन्होंने अगर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बनाया है तो इनकी एसोसिएशन है, अब उसके ताबे जो मर्जी करते जाए, ठीक है। ये एसोसिएशन का भी हमें राइट है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, हम में से अगर सारे यहाँ टीचर हैं, स्टाफ मौजूद है, तो इसके अलावा हमें ट्रेड 4 घंटे के बाद हम फ्री हैं, हम जो मर्जी ट्रेड करें, जो मर्जी तिजारत करें। इसी तरह आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ के आए हैं, मैं भी पढ़ के आया हूं, तो हमें पूरा राइट था कि हमने कौन सा प्रोफेशन अडॉप्ट करना है। अगर हमें एक स्ट्रीम लाइन दे दी जाती कि नहीं आप तो यही बन सकते हैं, स्टेट कर देते हो, हमने सारे आलम बनाने हैं, कोई डॉक्टर नहीं बनेगा तो क्या हो सकता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, इम्तियाज है, इंसानों के साथ उनके हकूक को सलब किया गया है और उनकी आजादी राय को तोड़ा गया है। तो यहाँ यही आर्टिकल 18 है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, तो वो हमें
ये हक डिक्लेयर करता है और सेफ गार्ड करता है कि आप कोई भी एनिमल ट्रेड और बिजनेस वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। और दूसरा प्रोफेशन में कोई इस तरह रुकावट नहीं है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो वो इंजीनियरिंग एफएससी नॉन मेडिकल रख लेता है, जो मेडिकल में जाना चाहते हैं मेडिकल कर सकते हैं। आप भी गाइड करते हैं, रोज ये हमारी काउंसलिंग होती है। तो अगर बैरियर हो, ओवरऑल हम स्टेट को डिस्कस कर रहे हैं, एक इदारे को नहीं। हो सकता है हम यहाँ, अब जैसे आपका यहाँ लॉ डिपार्टमेंट नहीं है तो कोई कह रहे यहाँ आप वकील क्यों नहीं बनाते, आप इनको राइट्स नहीं दे रहे, तो वकील कहीं ना कहीं तो बन रहे हैं ना। लॉ कॉलेज मौजूद है, हर बंदा एक ही जगह पे बैठ के सारे जो प्रोफेशन वो दे भी नहीं सकता, ना ही पढ़ा सकता है। तो क्लासिफिकेशन है। हाँ, यहाँ अब कोई बंदा आ जाता है कि मेरा डॉक्टर बनना है, आपके पास अवेलेबल है, मेडिकल स्टाफ मौजूद है, मेडिकल के आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी आप पढ़ा रहे हैं, तो वहां आप नहीं कह सकते नहीं आपने मेडिकल नहीं करना। सीट्स भी मौजूद हैं, जानबूझ के आप किसी को ओवर रूल नहीं कर सकते, उसकी ख्वाहिशात पे, उसके राइट पे। फ्रीडम ऑफ स्पीच, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने रोल मॉडल हूं कि अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। सिर्फ दो चीजों का ख्याल रखना है कि अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ मैन, अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ स्टेट, वो मैं ना बोलूं। अदरवाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ जितनी मर्जी बोलता रहूं। आप ही क्लास रूम में आते हैं, ठीक है, सिलेबस भी आप कवर कराते हैं। इसके अलावा अगर आपको मोटिवेशन है या कोई भी ऐसे कम्युनिकेशन स्किल्स है आप बताते हैं बच्चों को, तो आपके पास पूरी फ्रीडम है। इसी तरह आप रोज देखते हैं केबल चलाएं, 60-70 चैनल आपके न्यूज चैनल है, तो वो क्या है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। रोज हम देखते हैं कि वो पूरी इंतजामिया की ना वो पीरियडिक बनाते हैं, ये उनकी नकलें करते हैं, लेकिन अगर ये ना होता तो कोई सारे रात में रेस्ट होते हैं। जी आप क्वेश्चन कर रहे हैं सर। हमारे यहाँ ना अक्सर बात होती है तहरीक खालिस्तान पे, तहरीके खालिस्तान पे। तो वो क्या इंडिया की एक स्टेट की डिग्निटी के खिलाफ नहीं है कि सर वो राइट मान रहे हैं, ठीक है, स्टेट के खिलाफ बगावत करके या तो ना वो जाके सदर के दफ्तर तोड़ दे, समझ आ गई बात की, या वो सर हमारे भी सर हो रहे हैं, जैसे हमारा सारा बजट लाहौर पे लग गया। बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, इससे तो कोई गलत नहीं। क्या हम नहीं कह सकते कि रियासत बहावलपुर चाहिए हमें? तो यही तो आज हमारा डिस्कशन करने का है ना टॉपिक, कि आपको पहले पता हो कि हमारे राइट्स क्या है। जब राइट्स का पता हो जाएगा, आपको पता है ना कि ये जो घर रोटी पड़ी है इस पे सारा मेरा ही हक है, 10 रोटियां पड़ी हैं आपका ही हक है। तो इसका मतलब क्या है, आप उसको चाहे एक करके तोड़ो, 2 करके तोड़ो, सारी खाओ, चाहे ना खाओ, आपका इख्तियार है फुली। घर वाले हैं, ये आपके लिए चीजें पड़ी है, फ्रूट पड़े हैं, एक तो है कॉमन चीज पड़ी है, टेबल पे पड़ी है, आप खुद भी सोचेंगे फैमिली मेंबर 10 है तो मैं कितना खाऊं कि किसी का हक मैं ना खा जाऊं, ज्यादा ना खा जाऊं, अपने हिस्से का खाऊं। एक चीज है कि ये आपकी फ्रूट की टोकरी है, तो उसमें आप जितना मर्जी कोशिश कर लें। इसी तरह राइट्स हमारे पास अगर मौजूद है, पहले हमें पता होना चाहिए कि कानून क्या कहता है। कानून के पास इख्तियार है, हमारे पास इख्तियार है किसी के दरवाजे के पास जाए। लेकिन आपकी जो बात है कि अब उसके लिए एक स्ट्रगल है। अब हम जहाँ जिस एरिया में हम रहते हैं, कोई काम आप बगैर पैसा के करने नहीं जाते, हम घर से ही अपना इंसाफ जो है वहां से खत्म कर उठते हैं, ठीक है। कोई भी आप जैसे हैं टीचर्स हैं, अब हमारे पास एक हथियार है, कौन सा वो, एक तो यूनिवर्सिटी नंबर देती है, एक हम देते हैं नंबर, ठीक है। तो एक बंदा कहे कि हाँ जी इसके तो 2 नंबर ज्यादा कर दें। जब हम प्रैक्टिकल देते थे हम भी ऐसे टीचर्स की पीछे बात करते थे, 25 नंबर है सारे ये पूरे करना, कॉपी भी बना रही है, ये भी करा रही है। अगर उसकी गुड लिस्ट में है तो 25 देता भी था, अगर गुड लिस्ट में नहीं है, आप प्रोफेसर से बना के डिजाइन करवा के अगर उसको प्रैक्टिकल कॉपी दो, 25 नहीं देता वो 20 दे देगा, 15 दे देगा, क्योंकि उसके पास इख्तियार था। राइट तो है कि 25 मिल जाए, नहीं दी है उसने। नेक्स्ट पर पूरे आजाद है कि जिस डिपार्टमेंट में हम जाए वहां से तालीम हासिल करें और जिस मर्जी टॉपिक पे तालीम हासिल करें। अब फॉर एग्जांपल आप में से किसी ने एमएससी फिजिक्स की है, किसी ने केमिस्ट्री की, किसी ने इंग्लिश की है, तो क्या माना है कि आप एमए इस्लामियात नहीं कर सकते, एमए उर्दू नहीं कर सकते? डबल एमए भी माशाल्लाह को बैठा होगा। मतलब क्या है कि आपको राइट है तो आप चलते हैं, सो और जहां तक आपकी उम्र है, जहां तक आपकी ख्वाहिश है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। अच्छा सर, अगर कोई 6 मास्टर्स वाला बंदा आ जाए जी, तो क्या कह रहे हैं, क्या करें? 6 डिग्री वाला मास्टर, 6 डिग्री वाला मास्टर
मास्टर और भी साइंस से होते नहीं हैं। मिसाल के तौर एक बंदा आता है जी। ओके सर मैंने इंग्लिश भी की हुई है, मैंने इस्लामियात भी की हुई है, मैं पाक स्टडी भी की हुई है, मैं समझता हूँ ऐसे राइट्स नहीं देने चाहिए। सर राइट्स नहीं अच्छा अच्छा, और उसने वो मुझे बताया था कि मैंने सर क्या क्या हाँ जी एमए साइकोलॉजी भी की हुई है, ठीक हो गया। मैंने क्वेश्चन किया था अगर आपने मोर देन 2 मास्टर्स किए हैं, इस मामले में साइकोलॉजी आप क्या कहती है कि आपका मेंटल लेवल क्या है? कहते बंदा नॉर्मल ही है। तो मैं कि यार अगली गल तो बहुत समझ गया। तो मेरे ख्याल में इस तरह के राइट्स नहीं देने चाहिए। साइंस और ह्यूमर को थोड़ा सा डिवेलप करते हैं कि जैसे सामने में आए कोई 6 मास्टर वाले हैं, तो किसी की शादी होती है ना, तो कहते हैं मैंने तो बुढ़ी ने पढ़ने बाद, हो सकता है सर उसकी बुढ़ी ने पढ़ने बाद ही हो तो 6 मास्टर कर लिए कर सकते हैं, ठीक है। कॉलेज के फंक्शन कर सकते हैं, आजकल तो बड़ा हॉट टॉपिक है आजकल। बच्चा हो यार। इसी तरह लैंग्वेज हमारे पास फ्री है कि सराइकी है, कोई पंजाबी है, कोई रियासती है, कोई पश्तो बोलता है, कोई कोई इलाकाई तौर पर जो है वो लैंग्वेज भी यूज कर सकता है, बोल भी सकता है, और उसी लैंग्वेज के हिसाब से अपने इलाकाई कल्चर को प्रमोट भी कर सकता है। ये राइट ना होता तो बस जैसे है ना वो सिंधी अजरक करते हैं, वो कहते हैं जी आप सिंधी अजरक भी करो, टोपियां रखी हैं ऊपर सारी, वो करते हैं, हम नहीं करते, वो अपना कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, उनको हक है। अब कभी किसी ने कहा क्या सरदारी पार्लियामेंट में टोपी करके क्यों आता है? कोई जनाब कैब करके आ रहा है पार्लियामेंट में, जहाँ आप सारी दुनिया को दिखा रहे हो तो अपना रोल मॉडल या अपनी आइडेंटिफिकेशन शो कर रहे हो, तो लेजिस्लेचर इदारा है ना आपका। तो ये मैंने जो यहाँ तक आपके साथ शेयर किया है वो है जी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में जो मौजूद राइट्स हैं, अदर राइट्स बहुत हैं, ठीक है। इसमें से थोड़े से मैं आगे एक मूव करता हूँ एक चीज के, फॉर एग्जांपल आपने रोज सुना होगा कि जी हाई कोर्ट में रिट कर दे, हाई कोर्ट में रिट कर दे, वो है आर्टिकल 199, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, और उसी के तहत ही आपके ये तमाम जो बुनियादी हकूक है, फंडामेंटल राइट्स हैं या जो ह्यूमन राइट्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने गारंटेड किए हैं, तो अगर वो नहीं मिलते तो वो आप हाई कोर्ट से क्लेम करते हैं कि जी मुझे ये हक लेके दें। हाँ, उससे पहले अगर कोई फोरम है तो पहले आप उसके पास जाएंगे, छोटे फोरम से आगे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बोर्ड मार्कर नहीं मिलता तो आप एडमिन क्लास में जाएंगे, ना डायरेक्टर प्रिंसिपल के पास जाएंगे, वो नहीं सुनता उससे आगे एडमिन इंचार्ज के पास जाएंगे, फिर वाइस प्रिंसिपल के पास जाएंगे, फिर जाके प्रिंसिपल के पास ये चीज हो सकती है। तो अगर डायरेक्ट आप प्रिंसिपल के पास जाएंगे वो कहेंगे नहीं देते, तो आपको एक राइट भी खत्म होगी, क्योंकि एक्सक्लूसिव पावर है ना, सुप्रीम पावर प्रिंसिपल के पास है। इस तरह डायरेक्ट एक बंदा हाई कोर्ट चला जाए, लेकिन उसके पास पहले ही ऑप्शन मौजूद था कि मैं इस बंदे को कह देता, नंबरदार को कह देता, एसएचओ को कह देता, तो मेरा मामला आता। हाई कोर्ट पीछे रेफर कर देती है, आप वहां गए नहीं, चले वहां गए, वो टाइम वेस्ट होता है। जा सकते हैं आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो है एक घंटा हो गया है आपका। ठीक। अच्छा, अब चले ये बातें खत्म हो गई। अब मैं थोड़ा सा एक आपके व्हाट्सएप लिए कर देता हूँ। आप सेल्फ असेसमेंट के लिए सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ, जी, देखिए। पूछना तो नहीं चाहिए या क्योंकि प्रिंसिपल और मैं काफी दिनों से मैं भी आ रहा हूँ और कोई कोऑर्डिनेशन भी नहीं हुई, इसमें मुझे भी हो गए 2 वीक्स 3 वीक्स हो गए यहाँ आते हुए, 4 लेक्चर फर्स्ट लेक्चर लेके फिर वहाँ चला जाता हूँ। प्रिंसिपल वही था। और कभी कभी अगर मोहब्बत करते हैं प्रिंसिपल साहब तौर पे उसको डिस्कस करता हूँ और एक बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करता हमारे यहाँ ना टीचर्स भी यहाँ मौजूद हैं, वो लेट कर रहे हैं। होने से पहले तो मैं उनको ये अभी भी एक मौका था। मगरिब के टाइम ठीक हुआ कि जनाब आपकी दुआओं से आपकी अभी भी कोशिश कर लेना, कोशिशों हो से सकता है। मुझे बहुत बड़ा अच्छा फील वक्ती होता तौर है पे कि आशिक हुसैन खान एडवोकेट मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन हासिलपुर के ज़ेर तमाम पंजाब कॉलेज हासिलपुर में इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के हवाले से एक सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें मोहम्मद खिज़र याद खान एडवोकेट, चेयरमैन आशिक हुसैन खान एडवोकेट मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन हासिलपुर ने ख़ुसूसी तौर पर लेक्चर दिया और शुरा में पंजाब कॉलेज हासिलपुर के तमाम स्टाफ, तमाम जो असातिज़ा थे वो मौजूद थे। और इस सेमिनार को मुनक्किद कराने में
प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज हासिलपुर जनाब मोहम्मद यासिर अजहर गबोल साहब और वाइस प्रिंसिपल जनाब फैज़ुर रसूल साहब, उन्होंने बहुत ही मुआवनत की और इस इवेंट में कंपेयरिंग के फ़राइज़ मोहम्मद कमर शहजाद ख़ान ने सर अंजाम दिए, जबकि जो इस सेमिनार के कोऑर्डिनेटर थे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो आज़म सोहेल हारून एडवोकेट साहब थे। मोहम्मद ज़ीशान साहब ने इस सेमिनार में तिलावत की और फरहान साहब ने नात रसूल मकबूल पेश की। और इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो सेमिनार मुनक्किद करवाया गया, आखिर में ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से शुरका को सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। और इस सेमिनार में प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज हासिलपुर मोहम्मद यासिर अजहर गबोल ने भी खिताब किया। इंसानी हकूक़ के हवाले से इस पर बातचीत की गई और इस बात का अदा किया गया कि तमाम जो असातिज़ा हैं वो अपनी क्लासों में इंसानी हकूक़ के हवाले से तलबा में एक्टिविटी करवाएंगे और इंसानी हकूक़ के बारे में उनको आगाही फराहम करेंगे।